তাহলে প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর লেসন হচ্ছে 5, তাই তো? লেসন 5-এর প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর। আচ্ছা, প্রিন্সেস মানে কি? রাজকুমারী। আর রাজকুমার ইংরেজি কি? রাজকুমার। প্রিন্সেস যদি রাজকুমারী হয় তাহলে রাজকুমার কি? ফ্যানটা একটু বন্ধ করে দাও তো, একটু পড়িয়ে নিই, নাহলে আওয়াজটা ঠিক আসবে না। প্রিন্সেস যদি রাজকুমারী হয় তাহলে রাজকুমারটা কি? প্রিন্স। প্রিন্স, PRINCE। প্রিন্স মানে হচ্ছে রাজপুত্র, আর প্রিন্সেস হচ্ছে রাজকন্যা। ঠিক আছে? প্রিন্সেসের নাম কি? সেপ্টেম্বর। আচ্ছা, এই গল্পটির লেখককে? উইলিয়াম সোমারসেট মম। উইলিয়াম সোমারসেট মম। ঠিক আছে? জীবনী আগে একবার রিডিং পড়ছি জাস্ট। হ্যাঁ, ওনার সম্বন্ধে একটু দেখি কি বলছে। উইলিয়াম সোমারসেট মম ওয়াজ এ ব্রিটিশ প্লে রাইট, নভেলিস্ট অ্যান্ড শর্ট স্টোরি রাইটার। তিনি কি ছিলেন দেখো। তিনি ব্রিটেনের বা ব্রিটিশ একজন প্লে রাইট ছিলেন। প্লে রাইট মানে কি? যিনি নাটক লেখেন, নাট্যকার। নভেলিস্ট মানে কি? যিনি নভেল লেখেন বা উপন্যাস লেখেন, ঔপন্যাসিক। আর শর্ট স্টোরি রাইটার, শর্ট স্টোরি মানে কি? ছোট গল্প। ডিউরিং অ্যান্ড আফটার দ্য ওয়ার্স হি ট্রাভেলড টু ইন্ডিয়া অ্যান্ড সাউথ ইস্ট এশিয়া। যুদ্ধ সময় এবং যুদ্ধের পরবর্তীকালে। কি যুদ্ধের কথা বলছে এখানে? বিশ্বযুদ্ধের কথা আর কি। তিনি ভারতে এবং সাউথ ইস্ট এশিয়াতে ভ্রমণে এসেছিলেন আর কি। অফ হিউম্যান বন্ডেজ ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ মমস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট নভেল। অফ হিউম্যান বন্ডেজ, এটা একটা নভেলের নাম, তার সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট, গুরুত্বপূর্ণ নভেল একটি আর কি। তার হিজ আদার ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্কস, তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি কি আছে? দ্য রেজার এজ, দ্য মুন অ্যান্ড সিক্সপেন্স, এটসেটেরা। এই নামগুলো জাস্ট সব ইয়েতেই যেমন দেওয়া থাকে, প্রত্যেকটা লেখক বা লেখিক তেমনই দেওয়া রয়েছে। The present text is an adapted version of his short story of the same name. একই নামে যেটা আমরা পড়ছি সেইটারই একটা অ্যাডাপ্টেড অ্যাডাপ্টেড ভার্সন আর কি। এইগুলো পড়ছি না, একদম ডাইরেক্ট লেটস রিডে চলে আসবো। হ্যাঁ, আগে রিডিং করে নিই নাকি। প্রিন্স সেপ্টেম্বর, দ্য ডটার অফ কিং সিয়াম, was very unhappy. She was weeping alone one day in her own room when she saw a little bird hop in. Then the little bird began to sing. He sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees reflected in the still water. When he had finished, the princess was not crying anymore. That was a very nice song. She said, "Would you want me to live with you?" said the little bird. Princess September clapped her hands with delight. Then the little bird hopped on to the end of the bed, hopped and sang her to sleep. When she awoke the next day, the little bird was still sitting there, and as she opened her eyes, he said, "Good morning." She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a PER পার্চ। আচ্ছা, নেক্সট দেখো, তারপরে পেজে চলে যাচ্ছে। The little bird flew down and sat on it. Then she went through the palace and called on each of the princes in turn.
and for each of the princes the little bird sang a different song. The other princesses were jealous and visited September together. "Well, my dear," they said, "your little bird flies in and out just as he likes." They looked round the room. "Where is your bird now?" they said. "He is gone off to visit his home," said September. "He has gone off to visit his home." "And what makes you think he will come back?" asked the princesses. "He always does come back," said September. "Well, my dear," said the princesses, "if you take our advice, pop him into the cage and keep him there." "But I like to have him fly around the room," said the princess. "Safety first," said her sisters ominously. They got up and walked out of the room, shaking their heads, and they left September very uneasy. It seemed to her that the little bird was away a long time, and she could not think what he was doing. He might forget her, or he might take a fancy to someone else. Next page. Suddenly, September heard a tweet tweet just behind her ear. The bird had come in quietly. September felt her heart go thump thump against her chest, and she made up her mind to take no more risks. She put up her hand and took hold of the bird. The bird was quite used to this, so he suspected nothing. He was surprised when she carried him to the cage, put him in, and shut the door on him. He hopped up on the ivory perch and said, "What is wrong?" September said, "Some of Mama's cats are prowling about tonight, and I think you are much safer out there." "Well, just for this once I don't mind," said the little bird, "so long as you let me out in the morning." He ate a very good supper and began to sing, but in the middle of his song he stopped. "I don't know what the matter with me is," he said, "but I don't feel like singing tonight." "Very well," said September, "go to sleep instead." So he put his head under his wing and in a minute was fast asleep. September went to sleep too, but when the dawn broke, she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. Wake up," he said. "Open the door of the cage and let me out. I want to have a good fly while the dew is still wet on the ground. You are much better off where you are," said September. "You have a beautiful golden cage. Let me out," said the little bird. "You will have 3 meals a day. You will have nothing to worry you from morning till night, and you can sing to your heart's content." The little bird tried to slip through the bars of the cage, but he could not. He beat against the door, but of course he could not open it. He began to cry again. "Let me out, let me out. I have only put you in the cage because I am so fond of you," said Princess September. But the little bird stood in the corner of his cage, looking out at the blue sky, and
never sang a note. Why don't you sing and forget your troubles? Said September. How can I sing? Answered the bird. I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the field. If that's all you want, I will take you for a walk, said September. She picked up the cage and walked down to the lake round which grew the willow trees. She stood at the edge of the rice fields that stretched as far as the eye could see. I will take you out every day, she said. I love you and I only want to make you happy. It's not the same thing, said the little bird. The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of the cage. So she brought him home again and gave him supper. But he wouldn't eat a thing. The princess was anxious. Perhaps he will have got used to his cage by tomorrow, she thought. And next day, when she awoke, she cried out good morning in a cheerful voice. She got no answer. She jumped out of bed and ran to the cage. She gave a startled cry, for there the little bird lay with his eyes closed, and he looked as if he were dead. She opened the door and lifted him out. She gave a sob of relief, for she felt that his little heart was beating still. Wake up, little bird, she said. She began to cry, and her tears fell on the little bird. I cannot sing unless I am free, and if I cannot sing, I die, he said. Then take your freedom. The princess said, I shut you in a golden cage because I loved you and wanted to have you all to myself, but I never knew it would kill you. Go, fly away among the trees that are round the lakes and fly over the green rice fields. I love you enough to let you be happy in your own way. She threw open the window and gently placed the little bird on the sill. I will come because I love you, little princess, said the bird, and I will sing you the loveliest song I know. I shall go far away, but I shall always come back, and I shall never forget you. Then he opened his wings and flew right away into the blue. September kept her. শেষ হয়ে গেল? ও ওই লাইনটা ওঠানো হয়নি তাহলে কি আছে? সেপ্টেম্বর kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he wished. ওটা খেয়াল হয়নি, ওই জন্য এটা তোমার এখানে ওঠেনি। যাই হোক, এবার কি একটু মানে বুঝিয়ে দিই নাকি? ওকে, স্টার্ট এগেন। প্রিন্স সেপ্টেম্বর, বুঝতেই পারছি প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর। সেপ্টেম্বর একটি রাজকুমারীর নাম। দ্য ডটার অফ দ্য কিং অফ সিয়াম। সিয়াম একটা রাজ্যের নাম, সিয়ামের রাজার কন্যা আর কি। ওয়াজ ভেরি আনহ্যাপি, সে কেমন ছিল? শি ওয়াজ ভেরি আনহ্যাপি। সি ওয়াজ উইপিং অ্যালোন ওয়ান ডে, একদিন সে একা একা উইপ করছিল। উইপ মানে কি? কাঁদা, কাঁদছিল। ইন হার ওন রুম, তার নিজের ঘরে সে কাঁদছিল। when she saw a little bird hop in, যখন কাঁদছিল তখন কি দেখলো? একটা ছোট্ট পাখি তার ঘরে এসে ঢুকলো। হপ ইন মানে তার ঘরে এসে প্রবেশ করলো আর কি। দেন দ্য লিটল বার্ড বিগ্যান টু সিং, তারপরে সেই ছোট্ট পাখিটা গান করতে শুরু করলো। দেখো, আমরা আগেও বলেছি গল্প আমরা পড়ছি, শুরু করলো, এটা হলো, কিন্তু লেখা রয়েছে কিন্তু সব পাস্ট টেন্সে, ঠিক আছে? হি স্যাং এ বিউটিফুল সং, সে খুব সুন্দর একটা গান করলো। অল অ্যাবাউট দ্য লেক ইন দ্য কিংস গার্ডেন, কি সম্বন্ধে গান করলো? রাজার বাগানে যে লেক রয়েছে, যে সুন্দর দিঘি
রয়েছে সেইটা সম্বন্ধে। অ্যান্ড দ্য উইলো ট্রিজ, এবং উইলো গাছ, সেই গাছগুলি কি করছে, রিফ্লেক্টেড ইন দ্য স্টিল ওয়াটার, মানে এই দিঘির ধারে ধরো গাছগুলি রয়েছে, সেই গাছের প্রতিচ্ছবিটা ওই জলে স্পষ্ট শান্ত জলে দেখা যাচ্ছে। হোয়েন হি হ্যাড ফিনিশড, যখন সেই পাখিটা তার গান গাওয়া শেষ করলো, দ্য প্রিন্সেস ওয়াজ নট ক্রাইং অ্যানিমোর, রাজকন্যা কিন্তু আর কাঁদছিল না। দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি নাইস সং, এটা একটা ছিল খুব সুন্দর গান। সি সেড, সে বলেছিল, কি বলেছিল, উড ইউ ওয়ান্ট মি টু লিভ উইথ ইউ, সেড দ্য লিটল বার্ড। তাহলে মেয়েটি বলছে, রাজকন্যা বলছে, দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি নাইস সং, বাহ গানটা তো খুব সুন্দর গেয়েছো। দিয়ে তার উত্তরে পাখিটা তাকে কি জিজ্ঞেস করছে, যে উড ইউ ওয়ান্ট মি টু লিভ উইথ ইউ, তুমি কি চাও যে আমি তোমার সঙ্গে থাকি, পাখিটা জানতে চাইছে। ঠিক আছে, এবারে দেখো, প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর ক্ল্যাপড হার হ্যান্ডস উইথ ডিলাইট। প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর সে মজায় হাততালি দিয়ে উঠলো আর কি, তার খুব আনন্দ হয়েছে। দেন দ্য লিটল বার্ড হপড অন টু দ্য এন্ড অফ দ্য বেড, বিছানার শেষে এক কোণে গিয়ে বসলো, উড়ে গিয়ে বসলো আর কি। অ্যান্ড স্যাং হার টু স্লিপ, এবং রাজকন্যাকে সে গান শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। হোয়েন শি অ্যাওক দ্য নেক্সট ডে, পরের দিন যখন রাজকন্যা যখন ঘুম থেকে উঠল, দ্য লিটল বার্ড ওয়াজ স্টিল সিটিং দেয়ার, ছোট্ট পাখিটা তার মাথার কাছেই কিন্তু বিছানার উপরে তখনও বসেছিল। অ্যান্ড অ্যাজ সি ওপেন্ড হার আইজ, যখন সে তার চোখ খুলল, হি সেইড গুড মর্নিং, পাখিটা তাকে কি বললো সকালবেলাতে, যে গুড মর্নিং। শি স্ট্রেচড আউট, স্ট্রেচড আউট মানে ঘুম থেকে উঠলো, হাত পা একটু ছাড়লো আর কি। দ্য ফার্স্ট ফিঙ্গার অফ আর রাইট হ্যান্ড সো দ্যাট ইট সার্ভড অ্যাজ এ পার্চ। শি স্ট্রেচড আউট দ্য ফার্স্ট ফিঙ্গার অফ আর রাইট হ্যান্ড, মানে এই যে এই আঙুলটা ফার্স্ট ফিঙ্গার আর কি, তার ডান হাতের এই আঙুলটা এরম করে রাখলো, সো দ্যাট ইট সার্ভড অ্যাজ এ পার্চ, যাতে ওখানটায় বসে পাখিটা বসতে পারে আর কি। দ্য লিটল বার্ড ফ্লিউ ডাউন অ্যান্ড স্যাট অন ইট, ছোট্ট পাখিটা, এই যে ছবিতেও দেওয়া রয়েছে দেখো, একটা খাট রয়েছে, খাটের কোথায় পাখিটা বসে রয়েছে, ছোট্ট পাখিটা তার সেই আঙুলের ওখানে গিয়ে ওপরে গিয়ে বসলো। দেন শি ওয়েন্ট থ্রু দ্য প্যালেস অ্যান্ড কল্ড অন ইচ অফ দ্য প্রিন্সেস ইন টার্ন, তারপরে এই ঘটনার পরে সেই রাজকন্যা ছুটতে ছুটতে সারা রাজবাড়ি ঘুরে অন্যান্য যে রাজকন্যারা ছিল তাদেরকে সবাইকে ডেকে আনলো। অ্যান্ড ফর ইচ অফ দ্য প্রিন্সেস দ্য লিটল বার্ড স্যাং এ ডিফারেন্ট সং, আর কি করলো এই পাখিটি, যতজন রাজকন্যা এসছে সবার জন্য আলাদা আলাদা গান শুনে সবাইকে খুশি করলো। দ্য আদার প্রিন্সেসেস ওয়ার জেলাস, এইবার দেখো অন্যান্য রাজকন্যারা কিন্তু এটাতে খুব একটা খুশি হলো না, তারা মনে মনে একটু জেলাস ফিল করতে শুরু করলো, মানে একটু হিংসুটে টাইপের তারা। অ্যান্ড ভিজিটেড সেপ্টেম্বর টুগেদার, সবাই মিলে তারা কি করলো, সেপ্টেম্বরের সঙ্গে দেখা করতে গেল। ওয়েল মাই ডিয়ার দে সেড, বলছে ও, তাকে সবাই আদর করে ডাকলো আর কি, দিয়ে বলছে ইয়োর লিটল বার্ড ফ্লাইজ ইন অ্যান্ড আউট জাস্ট অ্যাজ হি লাইকস, বলছে তোমার ছোট পাখিটা ওর যখন খুশি আসে যখন খুশি চলে যায়। দে লুকড রাউন্ড দ্য রুম, তারা ঘরটার চারিদিকে একবার দেখে নিল, তারপর আবার জিজ্ঞেস করছে হোয়ার ইজ ইউর বার্ড নাও, তোমার পাখিটা এখন কোথায়। দিয়ে রাজকন্যা কি বলছে, হি হ্যাজ গন আপ টু ভিজিট হিজ হোম, ও তোর বাড়িতে এখন গেছে, মানে ওর বাসাতে গেছে আর কি। সেইড সেপ্টেম্বর, সেপ্টেম্বর বলল। অ্যান্ড হোয়াট মেক্স ইউ থিঙ্ক হি উইল কাম ব্যাক, আস্কড দ্য প্রিন্সেসেস, অন্যান্য রাজকন্যা বলছে হোয়াট মেক্স ইউ থিঙ্ক, তুমি কি জন্য এটা ভাবছো যে ও আবার ফিরে আসবে, ও তো ফিরে নাও আসতে পারে। তখন সেপ্টেম্বর কি বলছে, হি অলওয়েজ ডাজ কাম ব্যাক, ও তো সবসময় ফিরে আসে। তখন আবার প্রিন্সেসগুলো বলছে ওয়েল মাই ডিয়ার ইফ ইউ টেক আওয়ার অ্যাডভাইস, তুমি যদি আমার অ্যাডভাইসটা মানে আমাদের যদি উপদেশটা একটু শুনতে চাও, পপ হিম ইনটু দ্য কেজ অ্যান্ড কিপ হিম দেয়ার, বলছে ওকে একটা খাঁচার মধ্যে রেখে দাও না, ওখানেই তো ভালো থাকবে। তখন প্রিন্সেস বলছে বাট আই লাইক টু হ্যাভ হিম ফ্লাই অ্যারাউন্ড দ্য রুম, কিন্তু ও তো আমার রুমে এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়ালেই আমার সেটা বেশি ভালো লাগে।
ঠিক আছে, তখন আবার ওরা কি বলছে দেখো, তখন ওরা বলছে যে সেফটি ফার্স্ট সেইড হার সিস্টার্স ওমিনাসলি, মানে ওমিনাসলি মানে এমনভাবে বলছে যেন এটা ক্ষতিকর হতে পারে, তো আজকে থাকছে পরের দিন হয়তো পালিয়েও যেতে পারে, দিয়ে একটু ভয় দেখিয়ে বলছে যে সেফটি ফার্স্ট, যতই ভালো হোক আসে তুমি তবুও সেফটির কথা ভেবে ওকে খাঁচার মধ্যেই রাখো। বলছে দে গট আপ অ্যান্ড ওয়াকড আউট অফ দ্য রুম, তারা তো উঠে পড়লো এসব কথাবার্তা বলে, দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। শেকিং দেয়ার হেডস, তাদের মাথা দোলাতে দোলাতে তারা চলে গেল। অ্যান্ড দে লেফট সেপ্টেম্বর ভেরি আনইজি, তারা যখন চলে গেল সেপ্টেম্বর তখন কি ফিল করতে শুরু করলো, কোয়াইট আনইজি, মানে ওর মনটা একটুখানি বিচলিত হলো। ইট সিমড, যেন মনে হচ্ছিল, ইট সিমড টু হার দ্যাট দ্য লিটল বার্ড ওয়াজ অ্যাওয়ে লং টাইম, ওর এবার মনে হচ্ছে তাই তো পাখিটা তো অনেকক্ষণ বাইরে গেছে এখনো পর্যন্ত আসেনি। অ্যান্ড শি কুড নট থিঙ্ক হোয়াট হি ওয়াজ ডুইং, ও বুঝে উঠতে পারছিল না যে পাখিটা এখন কী করছে। হি মাইট ফরগেট হার, ও ভাবছে ও আমাকে ভুলে যায়নি তো, ও বোধহয় আমাকে ভুলেই গেছে। অর হি মাইট টেক এ ফ্যান্সি টু সামওয়ান এলস, আর না হলে কী হবে, ও হয়তো এখন অন্য কাউকে ভালো লেগে গেছে, এতদিন আমাকে গান শোনাচ্ছিল, আমার ঘরে থাকছিল, এবার হয়তো অন্য কাউকে ভালো লেগে গেছে। সাডেনলি সেপ্টেম্বর হার্ড এ টুইট টুইট জাস্ট বিহাইন্ড দ্য ইয়ার, পাখির যে আওয়াজটা আর কি, টুইট টুইট জাস্ট বিহাইন্ড দ্য ইয়ার, মানে কানের পিছনেই শব্দটা শুনতে পেল। দ্য বার্ড হ্যাড কাম ইন কোয়াইটলি, পাখিটা কিন্তু চুপি চুপি ঘরের মধ্যে এসে গেছে। সেপ্টেম্বর ফেল্ট হার হার্ট গো থাম্প থাম্প, মানে হচ্ছে ধকধক করা আর কি, তার বুকের ভেতরটা যেন ধকধক করছে এগেনস্ট হার চেস্ট। অ্যান্ড শি মেড আপ হার মাইন্ড টু টেক নো মোর রিস্ক, এবারও টেনশন নিয়ে ফেলেছে অনেকটা, দিয়ে ভাবছে যে আমি আর রিস্ক নেব না। শি পুট আপ হার হ্যান্ড অ্যান্ড টুক হোল্ড অফ দ্য বার্ড, ও হাত বাড়িয়ে পাখিটাকে ধরে নিল। দ্য বার্ড ওয়াজ কোয়াইট ইউজড টু দিস, পাখিটা তো অভ্যস্ত যে ওকে মাঝে মধ্যেই ধরে। সো হি সাসপেক্টেড নাথিং, পাখিটা কিন্তু কোনো কিছু সাসপেক্ট করলো না। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সাসপেক্ট? সাসপেক্ট মানে হচ্ছে সন্দেহ করা, পাখিটা কোনো রকম কিছু সন্দেহ করলো না। হি ওয়াজ সারপ্রাইজড, ও তো অবাক হয়ে গেল। হোয়েন শি ক্যারিড হিম টু দ্য কেজ পুট হিম ইন অ্যান্ড শাট দ্য ডোর, যখন ও কী করলো, যাকে ক্যারি করে নিয়ে গেল কেজ পর্যন্ত, মানে খাঁচায় নিয়ে গেল, তাকে ঢোকালো এবং দরজাটা বন্ধ করে দিল। পুট দ্য অ্যান্ড শাট দ্য ডোর অন হিম, তার মুখের সামনেই দরজাটা বন্ধ করে দিল। হি হপড আপ অন দ্য আইভরি পার্চ অ্যান্ড সেড হোয়াট ইজ রং, ও মানে তোমার ওই যে খাঁচার ভেতরে দেখবে একটা স্টিক লাঠির মতো আছে, যেটার ওপরে পাখিটা বসে রয়েছে, এটাকে পার্চ বলছে, ওইটা আইভরির তৈরি, মানে খুবই মূল্যবান একটা ধাতু, সেইটার ওপরে বসে গিয়ে বলছে কি হয়েছে, হোয়াটস রং, হোয়াটস রং, মানে কি হয়েছে, ব্যাপারটা কি। সেপ্টেম্বর সেড, সেপ্টেম্বর বলছে সাম অফ মামাস ক্যাটস আর প্রাউলিং অ্যাবাউট টু নাইট, বলছে কিছু বেড়ালের কথা বলছে, হ্যাঁ কিছু বেড়াল আজকে রাতে কিন্তু বেশ ঘোরাঘুরি করছে, মানে যাকে তাকে অ্যাটাক করতে পারে, ওই জন্য বিপদ হতে পারে। অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইউ আর মাচ সেফার আউট দেয়ার, আর আমি মনে করি তুমি যদি খাঁচাতে থাকো তাহলে আজকে রাতে সেফ থাকবে। ওয়েল জাস্ট ফর দিস ওয়ান্স আই ডোন্ট মাইন্ড সেইড দ্য লিটল বার্ড, ছোট্ট পাখিটা কি বলছে, বলছে ও আজকের রাতের জন্য, তাহলে শুধু যদি একটা রাত হয় আমার কোনো অসুবিধা নেই। সো লং অ্যাজ ইউ লেট মি আউট ইন দ্য মর্নিং, আমি জানি যদি তুমি আমাকে কাল সকালে ছেড়ে দাও তাহলে আমার কোনো অসুবিধা নেই। হি এট এ ভেরি গুড সাপার অ্যান্ড বিগ্যান টু সিং, পাখিটা কি খুব সুন্দর একটা সন্ধ্যাবেলায়, যে সন্ধ্যাবেলার খাবারটাকে সাপার বলে, খুব ভালো খাওয়া দাওয়া করে গান শুরু করে দিল। বাট ইন দ্য মিডল অফ হিজ সং হি স্টপড, কিন্তু গান গাইতে গাইতে গানের মাঝেই পাখিটা থেমে গেল সেদিন। দিয়ে পাখিটা বলতে দেখো, আই ডোন্ট নো হোয়াটস দ্য ম্যাটার উইথ মি, হোয়াট দ্য ম্যাটার উইথ মি ইজ, বাট আই ডোন্ট ফিল লাইক সিঙ্গিং টু নাইট, বলছে আমি জানি না ব্যাপারটা কি হয়েছে, কিন্তু আজকে আমার ঠিক গান করতে ইচ্ছা করছে না। ভেরি ওয়েল, হ্যাঁ ভেরি ওয়েল, গো টু স্লিপ ইনস্টেড, সেপ্টেম্বর কি বললো, সেইড সেপ্টেম্বর, সেপ্টেম্বর বলছে ঠিক আছে তাহলে আজকে ঘুমোতে চলে যাও, আজকে আর গানটা করতে হবে না। সো হি পুট অফ হিজ হেড আন্ডার হিজ উইং, ও পাখিটা তার যে ডানা আছে ডানার তলায়
মাথা গুঁজে সে কি করলো, শুয়ে পড়লো। অ্যান্ড ইন এ মিনিট ওয়াজ ফাস্ট অ্যাসলিপ, কবির ঘুমিয়ে গেল। সেপ্টেম্বর ওয়েন্ট টু স্লিপ টু, সেপ্টেম্বরও ঘুমোতে চলে গেল। বাট হোয়েন দ্য ডন মানে কি, ডন মানে হচ্ছে ভোরবেলা, যখন ভোর হলো, শি ওয়াজ অ্যাওয়েকেন্ড, সে ঘুম থেকে উঠে পড়লো, বাই দ্য লিটল বার্ড কলিং হার অ্যাট দ্য টপ অফ হিজ ভয়েস, মানে পাখিটা চিৎকার করে বেশ উঁচু গলায় বলছে, ওয়েক আপ ওয়েক আপ, মানে উঠে পড়ো উঠে পড়ো। ওপেন দ্য ডোর অফ দিস কেজ অ্যান্ড লেট মি আউট, বলছে কেজের দরজাটা খুলে দাও, আমাকে যেতে দাও। আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ এ গুড ফ্লাই হোয়াইল দ্য ডিউ ইজ স্টিল ওয়েট অন দ্য গ্রাউন্ড, বলছে এখনো গ্রাউন্ডে মাটির ওপরে ডিউ মানে শিশির, এখনো বেশ ভালো শিশির পড়ে রয়েছে, আমি একটু উঠতে চাই বাইরে। তখন সেপ্টেম্বর বলছে, কি বলছে, বলছে ইউ আর মাচ বেটার অফ হোয়ার ইউ আর, বলছে তুমি যেখানে আছো সেখানেই ভালো আছো। ইউ হ্যাভ এ বিউটিফুল গোল্ডেন কেজ, তোমাকে তো আমি একটা সুন্দর সোনার খাঁচা দিয়েছি। লেট মি আউট সেড দ্য লিটল বার্ড, ছোট্ট পাখিটা বলছে আমাকে যেতে দাও। ইউ উইল হ্যাভ 3 meals a day, বলছে দিনে তুমি 3 বার ভালো খাবার পাবে। ইউ উইল হ্যাভ নাথিং টু ওয়ারি ইউ ফ্রম মর্নিং টিল নাইট, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তোমার কোনো চিন্তা থাকবে না। অ্যান্ড ইউ ক্যান সিং টু ইউর হার্টস কন্টেন্ট, তুমি তোমার মন ভরে গানও করতে পারবে এখানে। দ্য লিটল বার্ড ট্রাইড টু স্লিপ থ্রু দ্য বার্ডস অফ দ্য কেজ, ছোট্ট পাখিটা ওই যে খাঁচার যে বারগুলো রয়েছে তার ভেতর দিয়ে মানে একটু জোর করে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো, বাট হি কুড নট, কিন্তু সে পারল না। হি বিট against the door but of course he could not open it, সে জোর ধাক্কা মারলো, কিসে, দরজাটায় ধাক্কা মারলো, কিন্তু সে সেটাকে খুলতে পারলো না। হি বিগ্যান টু ক্রাই এগেইন, সে আবার কাঁদতে শুরু করলো, কি বলছে, লেট মি আউট, আমাকে বাইরে বেরোতে দাও। আই হ্যাভ অনলি পুট ইউ ইন দ্য কেজ বিকজ আই অ্যাম সো ফন্ড অফ ইউ, আমি তোমাকে খাঁচার মধ্যে ভরেছি কারণ আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। said Princess September, but the little bird stood in the corner of his cage, কিন্তু সেই ছোট্ট পাখিটা কেজের একটা কোণের মধ্যে দাঁড়িয়ে কি করছে, লুকিং আউট অ্যাট দ্য ব্লু স্কাই, সে যেন নীল আকাশটার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। অ্যান্ড নেভার স্যাং এ নোট, সে একটুও গায়নি। হোয়াই ডোন্ট ইউ সিং অ্যান্ড ফরগেট ইউর ট্রাভেলস, সেড সেপ্টেম্বর বলছে, হোয়াই ডোন্ট ইউ সিং অ্যান্ড ফরগেট ইউর ট্রাভেল, তুমি কেন গান করছো না, নিজের কষ্টটা ভুলে যাচ্ছ না। হাউ ক্যান আই সিং, আমি কি করে গান করতে পারি। আনসার দ্য বার্ড, পাখিটা উত্তর দিল, আই ওয়ান্ট টু সি দ্য ট্রিজ, আমি তো গাছ দেখতে চাই। অ্যান্ড দ্য লেক, এবং সেই দিঘিতে দেখতে চাই। অ্যান্ড দ্য গ্রিন রাইস গ্রোয়িং ইন দ্য ফিল্ড, এবং সবুজ ধানের ক্ষেত সেগুলি দেখতে চাই। ইফ দ্যাটস অল ইউ ওয়ান্ট আই উইল টেক ইউ ফর এ ওয়াক, সেড সেপ্টেম্বর, বলছে ও তুমি এইগুলোই দেখতে চাও, তাহলে আমি তোমাকে নিয়ে হাঁটতে বেরোচ্ছি, দেখবে। She picked up the cage and walked down to the lake, সে খাঁচাটা হাতে তুলে নিল আর লেকের ধার দিয়ে হাঁটতে চলে গেল। রাউন্ড হুইচ গ্রিউ দ্য উইলো ট্রিজ, সেই লেকের চারিদিক দিয়ে কি গাছ আছে, উইলো ট্রিজ। She stood at the edge of the rice field, একটা ধানের ক্ষেতের এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। That stretched as far as the eye could see, সেই ধানের ক্ষেতটা বিশাল বড়, যতটা চোখ যাচ্ছে তত বড় ক্ষেত। I will take you out every day, বলছে আমি তোমাকে রোজ বাইরে নিয়ে যাব। She said, I love you and I only want to make you happy, আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং আমি চাই তুমি সবসময় যেন খুশিতেই থাকো। It's not the same thing, said the little bird, ছোট্ট পাখিটা বলছে এটা কিন্তু একই জিনিস নয়। The rice fields and the lake and the willow trees look different, quite different when you see them through the bars of the cage, বলছে এই যে জিনিসগুলো দেখাতে নিয়ে এসছো এগুলো কেজের ভেতরের দিয়ে সেই যে বারগুলো সেইগুলোর মধ্যে থেকে দেখলে পুরো আলাদা লাগে, একদমই ওই রকম লাগে না। So she brought him home again and gave him supper, সন্ধ্যাবেলার দিকে আবার নিয়ে আসলো তাকে, সাপার মানে খাবার দাবার দেওয়া হলো। বাট হি উড নট ইট এ থিং, কিন্তু পাখিটা কিছুই খাচ্ছিল না। দ্য প্রিন্সেস ওয়াজ অ্যাংশাস, এইবার রাজকন্যার একটু চিন্তা হয়ে যাচ্ছে। পারহ্যাপস হি উইল হ্যাভ গট ইউজড টু হিজ কেজ বাই টুমোরো, সি থট, ও ভাবলো আজকে রাতটা কেটে যাক,
হয়তো কালকে সকাল থেকে অভ্যাস হয়ে যাবে। অ্যান্ড নেক্সট ডে when she awoke, যখন সে ঘুম থেকে উঠলো, she cried out good morning in a cheerful voice. প্রিন্সেস তো ঘুম থেকে উঠেই বলছে গুড মর্নিং। she got no answer, সে কোনো উত্তর পেল না। she jumped out of the bed and ran to the cage, সে বেড থেকে উঠে লাফিয়ে উঠে সে খাঁচার দিকে গেল। she gave a startled cry, সে হট করে কেঁদে উঠল কিসের জন্য? for there the little bird lay with his eyes closed, পাখিটি সেখানে শুয়ে রয়েছে তার চোখ বন্ধ করে। and he looked as if he were dead, এবং তাকে কি দেখে মনে হচ্ছিল? দেখে মনে হচ্ছিল সে মনে হয় মারা গেছে। she opened the door and lifted him out, তাকে দরজাটা খুলে তাকে বার করে নিয়ে আসলো। she gave a sob of relief, তাকে একটুখানি রিলিফ দিল, হ্যাঁ, এবং একটু ঘষে দিল আর কি, বুকের কাজটা হোক এরকমটা। for she felt that his little heart was beating still, ওর মনে হচ্ছে যে এখনো তার ভেতরে হার্ট হয়তো একটু একটু পাম্প করছে। wake up little bird, she said. she began to cry, সে কাঁদতে শুরু করে দিল। and her tears fell on the little bird, ছোট্ট পাখিটার উপরে তার চোখের জলটা পড়ল। I cannot sing unless I am free, and I cannot sing, if I cannot sing I die. তখন পাখিটা বলছে আমি গান গাইতে পারবো না যদি না আমাকে মুক্ত করে দাও, আর আমি গান না গাইতে পারলে আমি মারা যাব। he said, সেই পাখিটা বলল। তারপরে বলছে, তখন সেপ্টেম্বর বলছে, then take your freedom, তাহলে তুমি যাও, মুক্ত হয়ে যাও। the princess said, I shut you in a golden cage, আমি তোমাকে একটা সোনার খাঁচায় বন্দি করেছিলাম, because I loved you, আমি তোমাকে ভালোবাসতাম, and wanted to have you all to myself, এবং আমি চেয়েছিলাম তুমি সব সময় যাতে আমার কাছে থাকো। but I never knew it would kill you, কিন্তু আমি জানতাম না যে এটা তোমাকে মেরে দেবে। go fly away among the trees, যাও গাছের চারিদিক গাছে গাছে ঘুরে বেড়াও, উড়ে বেড়াও, that are round the lake and fly over the green rice fields, এবং কোথায় যাও? আর সেই ধানের ক্ষেতের উপরে যাও, উড়ে এসো। I love you enough to let you be happy in your own way, আমি তোমাকে এতটাই ভালোবাসি যে তুমি যেমনভাবে খুশি থাকতে চাও আমি তোমাকে সেইভাবেই খুশিতে রাখতে রাজি। she threw open the window, সে জানালা খুলে দিল, and gently placed the little bird on the sill, জানলা খুলে দিয়ে জানলার উপরে এই জায়গাতে পাখিটাকে রেখে দিল যাতে পাখিটা উড়ে যায়। I will come because I love you little princess, পাখিটা বলছে আমি তোমাকে ভালোবাসি তাহলে আমিও ফিরে আসবো। and I will sing you the loveliest song I know, এবং আমি সব থেকে বেশি সুন্দর গানটা গাইবো যেটা আমি জানি। I shall go far away, আমি অনেক দূরে যাব, but I shall always come back, কিন্তু আমি আবার ফিরে আসবো। and I shall never forget you, আমি তোমাকে কোনোদিনই ভুলবো না। then he opened his wings and flew right away, মানে তার ডানা খুললো, ডানা মেললো এবং উড়ে গেল into the blue, মানে আকাশে। September kept her window open, সে তার জানালাটা খুলেই রাখতো ডে অ্যান্ড নাইট, দিন রাতে সব সময়, so that the little bird might come into her room whenever he wished, যাতে পাখিটা যখন ইচ্ছে হতো তখনই যাতে সে আসতে পারে। ঠিক আছে।